इस वीडियो में देख रहे सारे दर्शकों मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। अज की इस वीडियो में आप सी प्रोग्राम की स्ट्रक्चर बारे देखांगे कि उस दी स्ट्रक्चर में की कुछ होंगे, सी प्रोग्राम किमें लिखा जाता है, तो वेरीएबल्स की होंगे ने, आइडेंटिफायर्स की होंदियां ने, तो डेटा टाइप्स सी विच किहड़ियां डेटा टाइप्स होंदियां ने। चलो आप स्टार्ट करते हैं सब तो पहले सी प्रोग्राम तो। ये सब तो पहला प्रोग्राम जिमें आप सब तो पहला लिखते हैं सिंपलेस्ट सी प्रोग्राम, जिस दे विच आपां हैश इनक्लूड स्टडी डॉट जिमें तुसीं स्क्रीन ते देख सकते हो, हैश इनक्लूड स्टडी डॉट एच एक हैडर फाइल आई है। फिर उस तो बाद अपना एक मेन फंक्शन है जिस दे विच आपां प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखी है, तो लास्ट विच रिटर्न 0 लिखा है। इनू रिटर्न डेटा टाइप कहते हैं जो किसी फंक्शन दे विच आपां रिटर्न कराने। सी दे विच मेन फंक्शन एक स्टार्टिंग इनीशियल पॉइंट होंदा है जिस दे विच प्रोग्राम स्टार्ट होंदा है। जो भी कंपाइलर प्रोग्राम स्टार्ट करता सब तो पहला मेन फंक्शन देखता है, उत्थों ही प्रोग्राम स्टार्ट करता है। जिमें आप अगली स्लाइड में देखते हैं कि हैश इनक्लूड जो प्री प्रोसैसर डायरैक्टिव है वो की चीज़ है। हैश इनक्लूड दे नाल आपां जो ऑलरेडी हैडर फाइल्स बनिया होंदियां ने उस दे विच कुछ फंक्शन होंदे ने जिहड़े आपां ने अपने प्रोग्राम दे विच यूज़ करने होंदे है। इस करके आपां कोई भी हैडर फाइल आप अपने प्रोग्राम दे विच स्टार्टिंग विच लिखते हैं। ये हैडर फाइल्स अलग अलग तरह दी होई हैं, जिमें कि तुसीं देख सकते हो स्टूडियो डॉट एच जिन्हों स्टैंडर्ड एंड इनपुट आउटपुट हैडर फाइल भी कहा जाता है। एक कोनियो डॉट होंदे जिन्हों कंसोल इनपुट आउटपुट फाइल कहा जाता है। ये हैडर फाइल दे विच काफ़ी कुछ फंक्शन होंदे हैं, जिमें तुसीं प्रोग्राम दे विच देखिया सी प्रिंट एफ फंक्शन वो इस हैडर फाइल दे विच ही हुंदा है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल दे विच। इन्हों आप प्री प्रोसैसर डायरैक्टिव्स कहने आ। ये ऑलरेडी कुछ फंक्शनस सी कंपाइलर वाला सी लैंग्वेज द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जोड़े आप डायरैक्टली यूज़ करके उन्होंने आउटपुट ले सकते हैं। ये आप डायरैक्टली यूज़ क्यों करते हैं? सब तो मेन रीजन है इन्हों यूज़ करने का कि जो भी पहला फंक्शन अपने तैयार किए हुए हैं आप अपनी हैडर फाइल्स भी बना सकते हैं, उसनों किसी होर फाइल के विच इनक्लूड करके उत्थे उन्होंने वही फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। यदा मेन कंसैप्ट है रीयूजेबिलिटी का। जोड़े फंक्शन अपने पहले लिखे हुए हैं उन्होंने दोबारा लिखने की लोड़ ना पवे, आप उन्होंने उस फाइल्स के विच यूज़ करके अपने प्रोग्राम के विच इनक्लूड कर सकते हैं। डिफाइनिंग मेन फंक्शन की होंगे, जो भी प्रोग्राम सूँ पहला भी दसिया सी, जो भी प्रोग्राम स्टार्ट होंगे सी का तो सब तो पहला मेन फंक्शन ही कॉल होंगे है। जो मेन फंक्शन कॉल होंगे उस दे विच जो भी स्टेटमेंट्स होंदियां वो अकॉर्डिंगली जिमें फ्लो होंगे प्रोग्राम का उस अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट होनिया शुरू हो जांदियां ने। तुसीं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम दे सकते हो कि पहला आप प्री प्रोसैसर डायरैक्टिव इनक्लूड करते हैं हैश इनक्लूड नाल, फिर आप मेन फंक्शन लिखते हैं। उस मेन फंक्शन के आप एक मेन ब्लॉक बनता है जिहदे आप पहला डिक्लेरेशन दिंदे हैं, फिर उस दे विच जो भी काम करना अपने मेन फंक्शन की उसकी बॉडी दिंदे हैं, तो लास्ट आप रिटर्न 0 लिखते हैं क्योंकि यदि रिटर्न डेटा टाइप जो अपने इंट मेन लिखा है। इस करके आप वैसे तो कुछ कोई भी कंपाइलर को कुछ रिटर्न नहीं कराने, आप रिटर्न 0 इस करके कर रहे हैं कि एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके नाल हो चुकी है, लास्ट लाइन ते प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो चुकी है, जिस नाल कंपाइलर को पता लग जाता है कि सारा एग्जीक्यूशन सही है, तो आउटपुट अपने को सही तरीके नाल आती है। कमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं आप? कमेंट्स हमेशा आप इस /स्टार तो वो कुछ कमेंट लिखते हैं, फिर स्टार तो बाद // पाने ये कमेंट बंद हो जाता है। इस कमेंट में जो भी लिखा होंगे कंपाइलर द्वारा इग्नोर किया जाता है। ये सिर्फ अपने फ्यूचर रैफरेंस लिए होंगे या प्रोग्राम को डीबगिंग करने लिए है। इस नाल आपां नूं पता लग जाता है कि फंक्शन की काम करता है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन की है। इस चीज़ को आपां जानने वास्ते आप कमेंट्स लिखते हैं। इस तो बाद कुछ आप कीवर्ड्स देखांगे। सी लैंग्वेज कुछ कीवर्ड्स ने जोड़े ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं, इन्हों का अपना अपना फंक्शन है, अपना अपना काम है, इन्हों आप लैंग्वेज के यूज़ करते हैं। ये 32 तरह के कीवर्ड ने जोड़े इत्थे तुसीं लिख देख सकते हो स्क्रीन के उत्ते। ये सारे लोअर केस के विच हुंदे ने। सी जी लैंग्वेज है केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी कहा जाता है कि अगर लोअर केस के विच है तो डिफरेंट कीवर्ड मन्निया जाऊगा, तो जे कोई अपर केस के विच है तो उन्होंने डिफरेंट एज अ डिफरेंट तरीके नाल ट्रीट किया जाऊगा। जे तुसीं कीवर्ड अपर केस के विच लिखते हो तो कंपाइलर उन्होंने रीड नहीं करूगा, वो सोडा कोई लिखा होया वेरीएबल मनूगा उसनों। इन्हों आप कीवर्ड कहते हैं, जोड़े भी ये सी लैंग्वेज द्वारा रिजर्वड कीवर्ड है, इन्होंने कीवर्ड में आप एज अ वेरीएबल नेम भी नहीं यूज़ कर सकते। हुण आइडेंटिफायर्स एंड वेरीएबल्स जो थोनों इस तो पहला मैंने वेरीएबल्स की गल की सी कि वेरीएबल्स के तौर पर नहीं यूज़ कर सकते। वेरीएबल्स की होंगे है
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਉਸ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰਸ ਦੀ ਮੇਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਮਰੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਡੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੁਣ ਅਲੱਗ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡੇਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਲਸ ਫਾਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ, ਉਸਦੇ ਕੁਛ ਰੂਲਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ, ਡਿਜਿਟ ਅਤੇ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਜਾਂ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਅੱਪਰ ਕੇਸ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਮਾਊਂਟ ਐਂਡ ਅਮਾਊਂਟ ਇਹ ਦੋਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦਾ ਕੰਪਾਈਲਰ। ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੈਂਥ 31 ਕਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੈਂਕ ਸਪੇਸ, ਪੀਰੀਅਡ, ਸੈਮੀਕੋਲਨ, ਕੋਮਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਇਆ, ਕਰੈਕਟਰ, ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲਸ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਫਲੋਟਸ, ਡਬਲ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ। ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ 4 ਬੇਸਿਕ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੈਕਟਰ, ਦੂਸਰੀ ਇੰਟੀਜਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਸਰੀ ਫਲੋਟ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਡਬਲ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਜੋ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਸਾਈਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੀਜਰ 2 ਬਾਈਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਲੋਟ 4 ਬਾਈਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਬਲ 8 ਬਾਈਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ। ਇਹ ਫੋਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ % D ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ %C ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਲੋਟ ਦੇ ਲਈ %F ਅਤੇ ਡਬਲ ਦੇ ਲਈ %LF, ਸਟਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ %S। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਲਈ %E ਅਤੇ %ਸਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਇਨ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ %D, ਬੈਲੈਂਸ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ BAL ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੋਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨਐਫ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੈਨਐਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਟਰਿੰਗ, ਉਹ ਸਕੈਨਐਫ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਐਂਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਐਂਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਖੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ 5, 10 ਅਤੇ 15। ਜਦੋਂ 5, 10 ਅਤੇ 15 ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ, % D ਫੋਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 5, ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਵੈਲਿਊ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਵੈਲਿਊ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਐਂਟਰ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ %C ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਕੈਨਐਫ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ,
ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਦਿੰਦੇ ਹੋਈ ਉਹ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਐਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ। ਕਰੈਕਟਰ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਕਾਈ ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕਾਈ ਕੋਡ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਡ ਫਾਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਚੇਂਜ। ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੇਬਲ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਕਾਈ ਕੋਡ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਈ ਕੋਡ ਦਾ ਟੇਬਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਕੈਪੀਟਲ A 65 ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫੋਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ %C ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਵੈਲਿਊ ਦਿਖੂਗੀ 65 ਦੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ 65 ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਊਗੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕਾਈ ਕੋਡ ਨੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 65 ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਮਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ CKL ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾਏ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਵਿਊ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੋਇਆ, ਇੰਟੀਜਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈਟ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਰੈਕਟਰ ਜੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 1 ਬਾਈਟ ਜਗ੍ਹਾ ਲਊਗਾ, ਇੰਟੀਜਰ ਜੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਊਗਾ 2 ਬਾਈਟ ਜਗ੍ਹਾ ਲਊਗਾ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਮਸਟ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੈਕਟਰ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੈਕਟਰ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਕੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਕੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ /n ਜੇ ਨਿਊ ਲਾਈਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਕੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਨਸਟੈਂਟਸ ਜਾਂ ਲਿਟਰਲਸ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਓਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ C ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ 1 ਬਾਈਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰ C = X ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ X ਵੀ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ C ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ %C ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ A ਇੰਟੀਜਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ A ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ 66 ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ B ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਊਗੀ। ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਨਸਟੈਂਟਸ ਦਾ। ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਡੇਟਾ, ਪਰ ਕੋਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਨਸਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਵੀ x ਇੰਟੂ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਸੀ ਪਲੱਸ ਏ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਵੈਲੂਏਟਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਏ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ H ਨਾਲ, B ਨੂੰ E ਨਾਲ, C ਨੂੰ L, D ਨੂੰ 108 ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ C ਕਰੈਕਟਰ D ਜੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਹੈ 108। ਹੁਣ 108 ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਕਾਈ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਰੈਕਟਰ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਸੀਮਲ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ 12.5 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ 12 ਸਟੋਰ ਹੋਊਗਾ, 0.5 ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਜਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਿੱਤੇ A B C D E। A ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵੈਲਿਊ, B ਦੇ ਵਿੱਚ 4.3, C ਦੇ ਵਿੱਚ 4.8, D ਦੇ ਵਿੱਚ A ਅਤੇ E ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਟਰੰਕੇਟ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਟਾਈਪ ਆਪਣੀ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ। ਇੰਟੀਜਰ ਅਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀ ਫਲੋਟ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ। ਫਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਸ ਵਿਦਾਊਟ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਵਿਦ ਡੈਸੀਮਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ 12.5 ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਲੋਟ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ 'ਚ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਲੋਟ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੰਟੀਜਰ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਲੋਟ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਟੀਜਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਇੰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਟ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਟੀਜਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਫਲੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਲੋਟ ਵੈਲਿਊ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਨਵਰਟ ਫਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੂ, ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਅਤੇ ਫਲੋਟ ਦੀਆਂ। ਫਲੋਟ ਇਜ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਟਾਈਪ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈंने ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਇਵੈਲੂਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਲੋਟ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਟਾਈਪ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਟੀਪਲ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ। ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਜੋ %D %F ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ %D। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ %D ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ A B C ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਇੱਧਰ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊ % ਉੱਧਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਧਰ A B C D ਤੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਇੱਧਰ 3 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ %D ਤਾਂ A B C ਤੱਕ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦੀ, D ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟਐਫ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਛ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਵੈਲਿਡ ਅਤੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀ। ਜੋ ਵੈਲਿਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ SI = 400 ਪਾਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੋਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ME σ-3 ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਵੈਲਿਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲੋਕਸ ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਲੋਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣ, ਐਲਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੋਂਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਟਰਲਸ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਰੈਕਟਰਸ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਟਰਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਲਿਟਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟ ਕੀਵਰਡ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ CONST ਇੰਟ ਰੇਡੀਅਸ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 5। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਰੇਡੀਅਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਵੈਲਿਊ ਇਨੀਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਅਸ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿਲਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪਸ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।